ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦਵੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨਿ ਅਰਬਿੰਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਭੈ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਹਰਨ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਮਨਾਓ। ਜਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਹਿਲ ਹੀ ਗੁਰ ਯਸ ਸਿੰਧ ਤਰਾਓ। ਦੋਹਰਾ ਭੈ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਹਰਨ ਪ੍ਰਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਠੀ
ये सारे प्रसंग ठीक ठाक है। पता चलिया भी ये काफ़ी प्रसंग गलत मलत आ गए हैं। तो भाई प्रेम सिंह जी ने अपने गुरु बड़े गुरु भाई ये संतरेण कवि प्रेम सिंह ने बेनती की सी भी पहला भी गुरु अंगद साहब महाराज जी ने भाई बाला जी को बुला के गुरु नानक साहब जी का सारा इतिहास सुनिया सी। पैड़ा मुखा खतरी के हथां राही लिखवाया सी, जिन्हों भाई बाले वाली जन्म साखी कहा जाता है। वो गुरु अमरदास साहब का एक सिख भाई हिंदाल जंडियाले का निवासी, वह पोता एक जिसका नाम कबीर सी, वो संगत रल के मिल गया सी। उसने गुरु नानक की साखी को बिगाड़ दिता, होर कई उठिया फुटिया साखियां पातियां। एक वो नाल कबीर दे समस विचों भी इहो जिहा साकत होया, दोहां ने मिल के इतिहास को बिगाड़ दिता है। इसे तरह कवि संतोख सिंह जी के जिहड़े जिन्होंने इतिहास बहुत विस्तार नाल लिखिया है, उन्होंने भतीजे ने होर जिहड़े कोई उन्होंने नाल सहायक वजों लाए हुए सी कैंथल के राजे ने, उन्होंने प्रभाव हेठ आके कुछ प्रसंग गलत मलत जे पै गए हैं। दूजा जो शरीर छड़ के उदों बाद इन्होंने हत्थों में ही आ गया, फिर उसका रूप ही बिगाड़ के रख दिता। तुसीं हुण सोध के ग्रंथ लिखाओ उचारो। उसकी बेनती न मंदिया फिर कवि ने गुरपुर प्रकाश नाम का जिहड़ा ग्रंथ है, एक काव्य दे रचना विच उचारण करके लिखवाया सी, जिसनों आपां पढ़ना सुनना शुरू किया होया है। कल दे इतिहास विच जदों गुरु नानक साहब महाराज जी आए, उन्होंने आने तो पहला धरती की किहो जी हाल सी, राजे किहो जी सी, ब्राह्मण लोग किहो जे सी, काजी मुलाने किहो जे सी, लोकां दी की हालत सी। ते बाणी विच भी आया, कलकाती राजे का साई, धर्म पंकर उड़ रिया, कूड़ो माव सच चंद्रमा, दिशा न कह चढ़िया हूँ, काल बकुन्नी होई, आते रह न कोई। इस तरह की हाल सी। धरती ने गौ का रूप धारण करके बहुत निम्रता सहित होके गरीबनी जी होके ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये तिना कोल गई। पापा के भार नाल इन्हों बड़ी व्याकुलता है, बहुत दुख है। ये दुख की निवृत्ति लई तुसीं कोई उपराला हीला करो। ये तिने देवते होर जिहड़े बाकी इंद्र देवता, बृहस्पति देवता या कुबेर, गणेश, श्याम कार्तिक वर्गे, नारद मुनि वर्गे सारे 33 करोड़ देवतियां नूं लैके धरती ते आए, जिहड़ी पंजाब दी धरती है। अज इत्थे अजकल हरमंदिर साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुंदा है। कहते इर्द गिर्द आके सारे इकट्ठिया होके खड़े, हाथ जोड़ के सबने अरदास की थी, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, धरती उपर बहुत पापों का भार हो गया है, दुखी है। पहला भी तुसीं महाराज इत्थे समय समय अनुसार जुगां जुगां विच कोई ना कोई अवतार भेजते रहे, हुण भी भेजो ते धरती का इस सृष्टि का जिहड़ा भार है लाओ, इनू सुखी करो।
ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛ ਜਲ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਜਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ। ਉਹ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਸਵੱਛ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਰਨਾਮਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਨਾਮਤ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿਆਕਲ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜੋਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵੱਛ ਜਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਨਿਉ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੜਜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂ ਗੇਤੀ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਮ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਪਰਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਬ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਜਰੇ ਜਾਨੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਮਤ ਲੈਨੇ, ਚੁੜਾ ਲੈਨੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕੋੜਨ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ
ਕੱਟ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਕਰਤੀ, ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਰੋ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖੜਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਗੁੰਮਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਗੈਲਰੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਲਸੀਆਂ, ਮਮਟੀਆਂ, ਪਾਲਕੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਮਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖੋਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਿਆ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਉਚਿਤ ਅਵਨਾਸੀ, ਜਸ ਵੇਦ ਗੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮੇ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਖਾਦ ਖਰਚਿਤ ਬਿਰਛਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਢਾਲ ਸਵਾਈ ਰਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਪੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਥਾਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰੋਵਰ ਰਚਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤੋਖਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਡਲਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ 7 ਧੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਓ ਮਾਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆ ਕੋੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖਾਊਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋੜੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਗਲਾ ਲੂਲਾ ਕੋੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ
ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਾਤੈ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕਾਂ ਵੀ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਤਵਾਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਹੈ ਜਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਕਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹਾ ਨਹਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂ ਹੰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਮੈਂ ਖਾਰੀ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਵੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਢਲ ਕੇ ਇਹ ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋੜ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਾਇਆ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਭੈ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਹਰਨ ਪ੍ਰਭ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਮਨਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਪੂਜ ਕੇ ਜਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਹਿਲ ਹੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਲ ਸੌਖਿਆ ਸਖੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਯਸ਼ ਸਿੰਧ ਤਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਸਖੈ ਨਹੀਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੌਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਹੋ ਬੰਸ ਕੇ ਭੂਖਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਬੇਦੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤਵਾਨ। ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਬੰਸ ਬੇਦੀ ਕੇ ਭੂਖ ਨੂੰ ਅਹੋ,
ਅਨਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਬੇਦੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਆਹੋ ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਕੇ ਭੂਖ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਸ ਦੇ ਗਹਿਣਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸਜਿਆ ਵਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸੀਆਂ ਬੰਸ ਦੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋ, ਸਜਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੁਭ ਮਤਵਾਨ, ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਅਬ ਜਨਮ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਓ ਯਸ਼ ਓ ਜਸ ਬੰਸ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਮਹਾਨ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਬੰਸਬੰਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸਭ ਕੁਛ। ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਰੱਖਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਕੀਨੋ ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਤ ਨ ਕੋ ਲੈ ਸਕਿਓ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਨਾਈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਪਸਾਵੇ ਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਰਚੇ ਸੁਖਦਾਇ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਦਾਨਵ ਦੈਂਤ, ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਂਤ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਂਤ ਬਣਾਏ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਦੇਵਤੇ ਰਚੇ ਸੀ, ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨਵ ਦੈਂਤ, ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਤਾ ਮੈਂ ਨਰਪਤ ਏਕ ਬਨਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਾਲ ਸੈਨ ਤਹ ਨਾਮ ਕਹਾਇਓ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਸੈਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਭਏ ਬੰਸ ਤਿਸ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੈਨ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰ ਤੰਡ ਸੋ ਬੰਸ ਕਹਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਬੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੈਨ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਸ ਹੈ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਕਰਕੇ ਕਹਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਰਪਤ ਰਗ ਤਾਹਿ ਮਹਿ ਭਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਰਗ ਬੰਸ ਤਿਸ ਇਸ ਹੀ ਕੋ ਕਇਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਘੂ ਬੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਘੂ ਬੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਏ ਏਕ ਤਬ ਭਇਓ। ਉਸ ਰਘੂ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸ਼ਰਥ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਦ ਆਤਮਜ ਤਿਨ ਤੇ ਥਇਓ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਕੀਏ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਵੇਦ ਨੂੰ 4 ਦਾ ਹੈ,
ਆਤਮਜ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ 3 ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਤਮਜ ਤਿੰਨ ਤੇ ਆਤਮ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਔਪਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲਖਨ ਸੁਭਾਰਤ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਚਾਰ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਭਰਤ, ਚੌਥਾ ਸੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੇ ਸੁਤ ਭਏ ਦੋ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲਵੀ ਕੁਸੂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਗ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਹੂ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਲਹੂ ਕੁਸ਼ੂ 2 ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਕੁਸੂ ਬੰਸ ਬੇਦੀ ਕੋ ਜਨਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਓ। ਤ੍ਰੇਹਣ ਬੰਸ ਲਖਨ ਕੋ ਮਨਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜਾ ਦੀ ਬੰਸ ਹੈ, ਆਪ ਗੁੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਦੇ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ। ਭਰਤ ਬੰਸ ਭੱਲੇ ਜਗ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਤ ਦੀ ਬੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਭੱਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਲੇ ਬੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਰਤ ਬੰਸ ਭੱਲਿਆਂ ਵੀ ਬੰਸ ਜੋ ਹੋਏ। ਸੋਡ ਬੰਸ ਲਵ ਹੀ ਕੋ ਸੋਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡ ਬੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਡ ਬੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਦ ਬੰਸ ਕੇ ਨ੍ਰਿਪ ਦਿਸ਼ ਚਾਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਪ ਵੇਦ ਬੰਸ ਕੇ ਨ੍ਰਿਪ ਦਿਸ਼ ਚਾਰੂ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਿਰਪ ਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਵੇਦ ਬੰਸ ਕੇ ਨਿਰਪ ਦਿਸ਼ ਚਾਰੂ। ਬੰਦ ਦੇ ਥਾਂ ਬੰਸ ਹੈ ਪਾਠ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਭੋਗੈ ਰਾਜ ਸੁਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੋਹਣੇ 4 ਤਰਫਾਂ ਦੇ। ਕਰਮ ਕਾਲ ਐਸੇ ਤਬ ਭਇਓ। ਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਰਾਜ ਬੰਸ ਤੇ ਸਭ ਮਿਟ ਗਇਓ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਭਨ ਸਿਰ ਮੌਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਫਿਰ ਵੇਦ ਬੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਥਾਂ ਹੈ। ਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਤਲਵੰਡੀ ਠੌਰ। ਇਸ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਛਤਰਪਤੀ ਤਹਿਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਛਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਕਾਰੂ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਨ। ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਵਿਖੈ ਪੁੰਨ ਧਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਰਕੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬਾਬਾ
ਕਾਲੂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਾਲੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੀ ਤਪ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲੂ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਤਪ ਜਗਦੀਸਹਿ ਪਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਗੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਮ ਸਮੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਪਵਨ ਕਉ ਤਬ ਹੀ। ਤਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜਠਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਅਬ ਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੌਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਦੇ। ਪਵਨ ਸੁਉਦਰਹਿ ਕੀਨ ਨਿਵਾਸੂ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੰਸ ਬੇਦੀਆਂ ਬੜਿਓ ਹੁਲਾਸੂ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਜਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਭਾਨੰਦ ਵਿਸਾਲਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਰ ਲੱਗੇ ਸੁਟਾਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸੁਟਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੁੜ ਗਏ। ਸੀਤ ਸੁਗੰਧਤ ਮੰਦ ਸ਼ਮੀਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੱਲੈ ਸੁਹਰਹੀ ਸਭ ਵਿਦ ਪੀਰਾ। ਹਾਂ, ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਰ ਆਵੈ ਭਰ ਭਰ ਬਾਰੀ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਰਖਹਿ ਨਰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਫੁੱਲ ਹੈ ਫਲ ਹੈ ਬ੍ਰਿਖ ਸਮਦਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਬਰੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ, ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਅਨੰਦਤਾ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਛਿਤ ਸੋਹਤ ਧਰ ਨਵ ਸਭ ਜਾਈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਸਵਜਾਈ ਕੀ ਹਰਿਆਵਤਾ ਸਹਿ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਜਾਈ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਹਰਿਆਵਤਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਵਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਜਹ ਔਰ ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸ ਜਬ ਬੀਤ ਗਏ ਕਛ ਮਾਸਾ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਰਦ ਸੁੰਦਰੀ ਇੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਸੂ ਤੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ। ਬਿਮਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੋਹੇ ਗਨ ਤਾਰਾ। ਆਕਾਸ਼ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟ ਘੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਚਮਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਮ ਜਗ ਆਸੀ ਔਰ ਆਚਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸ ਮੇਘ ਹੋ ਗਏ ਨਿਜ ਦੇਸੂ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਸੀ
ਉਹ ਨਿਰਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਟ ਹੈ ਕਲੇਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਝਰਾਂਜੇ ਆ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ। ਉਰਜ ਮਾਸ ਕੀ ਪੂਰਨ ਮਾਸ਼ੀ। ਉਰਜ ਨੋ ਕੱਤ ਕਦਾ ਕੱਤੇ ਦੀ ਮਾਸ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਆਈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸੀ ਜੌਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਸਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਦਾਰਥ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਗੀ ਸਿਰ ਸਲਾਘਾ ਵਰਗੀ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜੌਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਚਾਨਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਮਤ 9 ਖਟ ਸਹਿਸ 26। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 9 ਖਟ 15 ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 1526 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਸੀ। ਭੇ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਗ ਤੀਸਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਇਓ ਅਚਾਨਕ ਸਭਨ ਉਛਾਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਬਿਨ ਕਾਰਨ ਮਨ ਲਖ ਨ ਸਕਾਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਚਾਅ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਧਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖੈ ਜੇ ਬਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੰਗਲ ਕਰ ਹੈ ਸਿਮਰ ਅਬਨਾਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਬਨਾਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਲੈ ਨਿਜ ਹਾਥਨ ਸ਼ੰਖ ਬਜਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂਕ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈ 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 ਮੁਖ ਬਚਨ ਸੁਨਾਏ। ਜੈ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜੈ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜੈ ਹੋਵੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਾਇਆ ਆਖਿਆ। ਅਮਰਨ ਮਿਲ ਕਰ ਮਲ ਕਸਾਈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਲਕੀਏ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਘਸਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਰਗੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਲ ਕੇਸਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਮਲਦਾਰ ਧੂ ਮਲਿਆ ਨ ਲੋ, ਉੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਅਰਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਘਸਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਰਗੜਿਆ, ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕੁੰਕਮ ਪੁਨ ਘਨ ਸਾਰ ਮਿਲਾਈ। ਕੁੰਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਕੁੰਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਕੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦਨ, ਕੁੰਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਸਰ, ਕੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ। ਉਂਝ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਹੈ, ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਰ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਨ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਸਾਇਆ, ਰਗੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਕੇ ਮੰਦਰ ਪਰ ਚਰਚਾ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਰਕ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਸਮਾ ਜਲ ਅਰਚ ਹੈ। ਕੁਸਮਾਂਜਲ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕੁਸਮਾਂਜਲ ਆਂਜਲ ਨੂੰ ਬੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਸਮਾਂਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਲ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਥਾਇਓ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਏ ਦੇਖ ਸੁਨੈਣ ਮਿਚਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਏ ਕੀ ਇਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਪੌਨ ਨਿਕਸਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦਾਈ ਨੇ ਨੇਤਰ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ
ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਿਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਥਾਈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੂਤਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜਬ ਖੋਲੇ ਨੈਣ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਜੇ ਖੋਲੇ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇਖ ਮਨ ਚੈਨ। ਹਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਬਾਲਕ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇਜ ਜਹ ਕ੍ਰਾਂਤ ਅਨੂਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬੜੀ ਸੋਭਦੀ, ਅਨੂਪਮਾ ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਹਿ ਧਾਇ ਦੇਖ ਸਿਸ ਰੂਪਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਉਹ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਬਾਲ ਜਨਮਤ ਸਭ ਰੋਤੇ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਗਸਤ ਇਹੋ ਜਿਵ ਆਨੰਦ ਹੋਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਬੁੱਧ ਕਿਉ ਧਾਇ ਲਖਾਹੀ। ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਜਾਣੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਇਸ ਪੀਰਾ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਦੌਰ ਦਈ ਸੁਧ ਕਾਲੂ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਹੋ ਵਧਾਈ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਧਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਕ੍ਰਾਂਤ ਮਾਨ ਭਾ ਤਾਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕਰ ਹੋ ਸੁਬੇਬਦ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਸੁਤ ਉਪਜਨ ਕੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬੈਨਾ। ਉਹ ਦਾਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੋ ਜਗਤ ਮਨਹੁ ਜਗਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਘਰ ਧਿਆਨਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਹੈ ਬੰਦ ਜੁਗ ਪਾਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਕਾਲੂ। ਭਈ ਭੋਰ ਨਿਜ ਦਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਜਬਰ ਸਦਨ ਜਾਹੁ ਤੂੰ ਧਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਦੈਵਗ ਜੋ ਹਰ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਠੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਨਹੁ ਤਾਹਿ ਬਿਲੰਬ ਬਿਹੀਨਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ। ਸੁਨਤ ਦਾਸ ਦਿਜ ਸਦਨ ਸੋ ਜਾਈ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਜ ਜੂ ਕਾਲੂ ਤੁਝ ਹੈ ਬੁਲਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਐ, ਸੱਦ ਰਹੇ। ਆਇਓ ਦਿਜ ਸ਼ੁਭ ਸਗਨ ਲਖਾਇਓ। ਕਦੇ ਸੋਹਣਾ ਸਗਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕਾਲੂ ਕੋ ਸਵਸਤੈਨ ਸੁਨਾਇਓ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਵਸਤਨ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਦੇਖ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਸੁਹਾਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੋਭਨੀਕ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਮਨ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦਿਜਬਰ ਕੋਲੇ ਅਜਰ ਮਹਿ। ਰੋਏ ਹਰਦਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਰ ਆਸਨ ਡਾਸ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਸਾਇਓ ਬਹੁ ਭਾਉ ਕਰ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਪ ਬੈਸ ਤਿਸ ਪਾਸ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਾਲੂ। ਚੌਪਈ ਕਹਿ ਕਾਲੂ ਸੁਨ ਸਰੋਣ ਦਿਜਿੰਦੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰਦਿਆਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ। ਦਇਓ ਸਦਨ ਮਮ ਤਾਤ ਗੋਬਿੰਦੂ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਝ ਪਰ ਨਿਜ ਅਨਕੰਪਾ ਧਾਰੋ। ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਸੋਧ ਮਹੂਰਤ ਲਗਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੂਰਤ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੇਦ ਸੁਭਾ ਸੁਭ ਸਭ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਨ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲੈ। ਭਵ ਪਤਰੀ ਇਸ ਕੀ ਲਿਖ ਦੀਜੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਬਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਜੋ ਜਨਮਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੋ ਸ਼ਰਵਨਮਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਇਓ ਕਾਲ ਕਿਸ ਜਨਮ ਸੁਣਾਵੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੂਝੋ ਭਾਏ ਹਜੂਰ ਬੁਲਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੌਲਤ ਦਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਲੂ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਵਨ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਆਇਓ ਬਾਲਕ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਧਾਏ ਬਤਾਵੋ ਸੋ ਤਤਕਾਲਕ। ਇਹ ਦਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸਦੇ। ਹਰਦਿਆਲ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਬਚਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਆ ਬੋਲੀ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਸੁਨ ਹੋ ਬ੍ਰਤਾਂਤ ਜੋ ਇਹ ਦੇ ਜਰਾਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਥੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਾ ਬਚਨ। ਬਹੁ ਸਿਸ ਜਨਮੇ ਮਮ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜੰਮੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਯਹ ਅਚਰਜ ਕਬ ਦੇਖਿਓ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਰਘ ਨਾਰਜੋਂ ਬਿਗਸ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਤਿਉ ਇਨ ਚੀਨੇ ਸਗਨ ਭਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਗਨ ਹੈ ਚੀਨੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਕੀਨੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਗਨ ਸਭ ਸਗਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਂਗਰੀ ਊਚ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਜੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੀ
ਇੱਕ ਅੰਗੁਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਗਏ ਹੈ ਦਿਖਾ। ਆਸ਼ੇ ਨਹਿ ਲਖਿਓ ਦੇ ਜਰਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਹਰਦਿਆਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਸਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਆ। ਆਨ ਨਰਨ ਜਿਮ ਨਰ ਇਹ ਨਾਹੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੱਚੇ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਨ ਮੋਦ ਵਡਾਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਦਿਜਬਾਰ ਸਭ ਬਚਨ ਕੋ। ਹਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੋਤ ਸ਼ਕੀਨ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਭ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਲ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਨਛੱਤਰ ਸੀ ਤਨੇਸ਼ਟਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਥਿਤ ਪੁਨ ਸ਼ੁਭ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਥਿਤ ਸੀ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭਵਾਰ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿਨ ਹੈ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਭਲੇ ਲਗਨ ਮੈਂ ਬਾਲਕ ਜਨਮਾ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੁਖ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨ ਤਬ ਮਨਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਨ ਸੁਸਿੰਗ ਨਛਤਰ ਸਤਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 27ਵਾਂ ਨਛੱਤਰ ਸੀ ਤਨੇਸ਼ਟਾ। ਆਦੀ ਰਾਤ ਘਟੀ ਜੁਗ ਥਾਈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 2 ਘੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘੀਆਂ ਸੀ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ, 1 ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 48 ਮਿੰਟ, ਯਾਨੀ 12:48 ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ 1 ਵਜਣ ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਨੇ ਬੁੱਧ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਜਗ ਥਾਇਓ। ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਸਮ ਇਸ ਅਵਤਾਰੂ ਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਲਾ, ਕੋਈ 4 ਕਲਾ, ਕੋਈ 6 ਕਲਾ, ਕੋਈ 10 ਕਲਾ, ਕੋਈ 14 ਕਲਾ, ਕੋਈ 16 ਕਲਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਾਲੂ ਕੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਕਾਲੂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ। ਕਹਿ ਦੇ ਜ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਭਵ ਲੀਨੋ। ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਧਾਰਿਆ ਜਨਮ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਲੱਛਣ ਚੀਨੋ। ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਤ ਪੱਤਰ ਇਸ ਸੀਸ ਚੁਰਾਏ। ਹੈ ਕਾਲੂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਪੁਰਬੀ ਨਿਸਾ ਜਨਮ ਭਇਓ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਬੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਏਕ ਦਿਖਾਹੀ ਏਕ ਜਪਾਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ। ਕਰ ਹੈ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਸੰਸੈ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਲੂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸੰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੌਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਸਿੱਧਨਾਥ ਪੀਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਔਰ ਲਾਲਸ ਕੀਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਬਾਲਕ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਸਫਲ ਆਪਣੀ ਦਿਜ ਚੀਨੀ। ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂ,
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਨਾਮ ਦੁਤੀਓ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਤੀ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਗੁਰਪੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਮੰਦਰ, ਦੂਜਾ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋਤ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਸਗਨ ਸੁਗਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰ ਲਈਏ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਾਲੂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਕਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲਗਨਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਸਗਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹ ਹੈ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋਤ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਗਨ ਸੁਗਨ ਮਹੂਰਤ ਲੱਗਣ ਸੋਧਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏ, ਫਰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਗਨ ਮਹੂਰਤ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, ਸਾਹਾ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਬਣੋ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸੀ ਸਿਕਰੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸਗਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਤਾਂ ਨਾ ਪੌੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਦਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਦਾ, ਖਿਆਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ, ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਕਰੋ ਕਰਾਓ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਧਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਸਗਨਾ ਫਸਗਨਾ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
तो इस तरह गुरु के इतिहास विच भी ये सारे प्रसंग इहो जिहे आए। महाराज दे समय एक पंडित कथा करदा हुंदा सी, कहंदा महाराज पुस्तकां हुण मुक चल गईयां, मैं अपने घरों मंगा लांगा। महाराज कहंदे मंगा ला। ते जदों भेजण लग्या सी फिर सगन सुगन जे मुहूर्त मुहूर्त सुरन लग गया सी, 6 महीने लगाते सी। एक दिन वो चंगा सगन लगन जल मुहूर्त निकलिया, कहना पुत्र छेती कर तैयार होके आ समय भी तू अमृतसर दी हद तो बाहर हो जा, क्योंकि 100 मुहूर्त है तू बाद फिर मुहूर्त चंगा नहीं। लैके छेती छेती पुत्र नूं बाहर लगा। जो हद तो बाहर जा होया चलन ही लगा सी पुत्र, ते मूहरे सामने तो गधा बोल पिया, हींग पिया। कहता यह तो बहुत अपसगन हो गया, रस्ते च कोई बिघन पू पुत्र मुड़िया। महाराज सुन के भी मुड़िया हसे ते पुछया, कहने भी की गल है? कहने की दसिया महाराज 6 महीने लंघ गए सी, चंगा मुहूर्त नहीं लभ्या सी। कल लभ्या सी भी तड़के चंगा है, मैं पुत्र नूं लैके गया, की दसा मारा अपसगन हो गया। कहने की हो गया? कहने जी मूहरे सामने गधा बोल पिया, हींग पिया। महाराज कहने तेरे गणेश मनाए हुए, तेरे सारे जेडे देवते मनाए ले लैके गधे ने, कहने सारे खत्म करते, गधा ही फिर मान होया ना। महाराज नहीं, कहने महाराज नहीं, कहने इस जरा गुरु का सिख गुरु नानक दा सिख मनदा हो नहीं पैंदा परमा च। कहना महाराज फिर तुसीं इहो जिहा कोई दिखाओ भी जरा इन्हां नूं नहीं मनदा। फिर महाराज ने भाई पुराणा जी नूं कोल बुलाया ते कहा भी गुरु नानक साहब महाराज जी शिवनाव राजे कोले सिंगला दीप विच गए सी, ਉਹਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਸ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਐ ਵੀ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ। कहना महाराज सत बचन। ते बस महाराज अगे खड़ के पुराना जी ने अरदास करती, मत्था टेकता। ते गुरु अर्जन देव महाराज के कोल किसी ने आके 5 पैसे मत्था टेके, वो चुक के उन्हें देता, कहते भी लै आ रस्ते का खर्च। जदों चल पिया ते पंडित नूं महाराज कहते देख ला आ कोई नहीं, इन्हें कोई मुहूर्त देखिया है। बस महाराज अगे अरदास करके चल पिया, तेरा तो इतने थोड़े जे नेड़े ही घर आए ने, दे लो कितने सिंगला दीप जाना है, ते रस्ते का खर्च सिर्फ 5 पैसे इनू दिते। इनू भरोसा है भी जेड़े गुरु गुरु नानक साहब महाराज गद्दी के मालक मैनू भेज रहे, वो सारे प्रबंध आपे ही करनगे, ते महाराज वालों प्रबंध हो भी जाने हैं। तो इस करके भी जरा गुरु का सिख आ नहीं देखता। फिर सुन के चरनी पे गया, कहना मारा है तो ठीक है, मैं तो एवं 6 महीने भटकी गया। फिर चुप करके पुत्र ने कहा मारा मत्था टेके जा भी लिया, पुस्त को ले आया सी, कोई बिगन नहीं पिया सी। तो इस तरह इतिहास विच इस प्रसंग आउंदे आ भी पहले सतगुरां ने, दूजिया सतगुरां ते भी ये सारे ही जिहड़े इहो ਜਿਹੇ सगन सुगन जे देखने करने ਇਹ महाराज ने बंद कर दिते सी भी ये वाधू जाए में जो कुछ होना हो ही जाना, उन्होंने कोई ये सगना उपसगना ने नहीं खत्म कर सकना, फिर इस करके क्यों पैना है। सो रो विचार अगला प्रसंग आप कल नूं पढ़ांगे जी। दर्शन की ओर लालस कीनी, देह सफल अपनी दिज चीनी। इत श्री गुरपुर प्रकाश ग्रंथे प्रथम महले श्री गुरु नानक देव जी अवतार प्रसंग वर्णनं। नाम द्वितीयो मंदिर है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आचित है पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणनाश।
हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जंके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार, हे संतां का सदा संग, निधाराय आधार, हे ठाकुर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान, रखो हिय परोय। आए प्रभु शरणागति, कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन वसत, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार, जो सरदा कर सेवंदे, पारे उतारन हार, जो सरदा कर सेवंदे, पारे उतारन हार। ठाकुर तुम भय अरदास, जियो पिंड साउदी, तुम वात पिता